सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां दी वल। संगरूर लोक सभा सीट की जिमनी चोण लई वोटिंग प्रक्रिया मुकम्मल, अमन अमान नाल नेपरे चढ़िया वोटिंग का अमल। 26 जून नूं होवेगा नतीजों का ऐलान। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग सिविल सकत्रेट चंडीगढ़ विखे दोपहर 12:30 बजे होगी। कई बड़े फैसले होने के आसार। पंजाब च कोरोना के 14 नवे केस आए सामने। एक्टिव मरीजों की गिनती हुई 712। हुण खबरां विस्तार दे नाल। संगरूर लोक सभा सीट की जिमनी चोण लई वोटिंग का काम अमन अमान नाल नेपरे चढ़ चुके हैं। लोक सभा हल्का संगरूर की जिमनी चोण च वोटिंग 50% तो घट हुई है। दस दिए कि आम आदमी पार्टी वालों सरपंच गुरमेल सिंह घराचों, कांग्रेस वालों दलवीर गोल्डी, भाजपा वालों केवल ढिल्लों, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों सिमरनजीत मान ते श्रोमणी अकाली दल बादल वालों कमलजीत कौर राजवाना चोण मैदान विच सन। यह भी दस दिए कि भगवंत मान के सीएम बनने तो बाद यह सीट खाली हो गई सी, जिस कारण संगरूर सीट लिए मुड़ वोटिंग हुई है। 26 जून नूं वोटां की गिनती होगी। पंजाब कैबिनेट मीटिंग सिविल सकत्रेट चंडीगढ़ विखे दोपहर 12:30 बजे होने जा रही है, जिसकी अगवाई पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान करेंगे। इस विच कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। इस दे नाल ही दस दिए कि पंजाब विधान सभा के बजट इजलास का आगाज अज होने जा रहा है, जिस विच सिद्धू मूसेवाला समेत 11 मरहूम शख्सियतां नूं श्रद्धांजलि दी जाएगी। मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड नूं लैके पंजाब पुलिस के एडीजीपी प्रमोद बान ने अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने दस्सिया कि हुण तक इस मामले च किस तरह गिरफ्तारियां हुईयां ते किस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र के पुलिस विभाग कतलकांड नूं अंजाम देने वाले व्यक्ति तक पहुंचे। एजीटीएफ के एडीजीपी प्रमोद बान ने दस्सिया कि सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं लैके पिछले साल अगस्त तो साजिश रची जा रही सी। इस मामले च गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका नूं लैके भी उन्होंने खुलासे किए। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई कतलकांड का मास्टरमाइंड है। सिद्धू मूसेवाला के कतल की साजिश लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ नाल मिलकर रची। इस तो पहला भी 3 बार मूसेवाला की रेकी की गई सी। उन्होंने दस्सिया कि 29 तरीक की शाम नूं सिद्धू मूसेवाला का कतल होया ते इस केस च 30 मई नूं मनप्रीत भाऊ की पहली गिरफ्तारी कर ली गई सी ते हुण तक इस केस विच 13 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया जा चुका। उन्होंने कहा कि इस मामले च सचिन ते अनमोल नामी मुलजम फर्जी पासपोर्ट बना के विदेश फरार हो चुके हैं। एडीजीपी प्रमोद बान ने दस्सिया कि विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल तो बाद ही मूसेवाला खिलाफ साजिश रची जाण लग पई सी। पंजाब च पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण कोई मौत नहीं हुई, जदों कि 14 नवे केस सामने आए, जिस कारण एक्टिव मरीजों की गिनती 712 हो गई है। जदों कि सूबे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 7,61,734 है, जदों कि 7,43,259 मरीज ठीक होकर घरां नूं जा चुके हैं। 44वीं विश्व पद्धरी शतरंज ओलंपियाड मौके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों दिल्ली तो रवाना की ओलंपियाड मिसाल अटारी वाघा सरहद पहुंची, जिथे इसके 44वें आगमन मौके अटारी वाघा सरहद से होए समागम में डिप्टी कमिश्नर अमृतसर हरप्रीत सिंह सूदन ने शिरकत की ते इस बारे जानकारी सांझी की। आज साडे लई जी बड़े मान की गल है, जिला अमृतसर विच 44वीं विश्व स्तरीय चैस ओलंपियाड की जिहड़ी मशाल है उसका आगमन होया सीगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दे कर कमला नाल इस मशाल नूं जिहड़ा है दिल्ली तो रवाना किया गया सीगा
ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਵ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਸ ਓਲੰਪੀਆਡ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ 44ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1927 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਈਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਹ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੱਚ ਗਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਉਰਫ ਲਾਡੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ, 8 ਗੱਡੀਆਂ, 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਪਾਰਕ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਟਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਕਿਲੋ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਣਨਯੋਗ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਫ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਟ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ ਮਿਲੀ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 6 ਵਹੀਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 3 ਐਕਟਿਵਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਲੈਂਸਰ, ਫੋਰਚੂਨਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 8 ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। पंजाबी यूनिवर्सिटी विच बतौर प्रोफैसर डॉक्टर पुष्पिंदर गिल एजुकेशन पॉलिसी नूं लै के बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वालों जाली डिग्रियां के आधार पर नौकरी लैण वालियां खिलाफ कार्रवाई करने की गल कही जा रही है ते इस दे नाल नाल सरकार नूं चाहीदा है कि वो सिक्ख्या प्रणाली विच भी सुधार लियावे जिस नाल सरकारी अदारियां दी होंद बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या माफिया सरकारी अदारियां नूं खोरा ला रहे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ 16 ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 16 ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਛਰੇਟਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।